صلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم روی عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا كان اول لیلۃ من شهر رمضان نظر الله الى خلقه واذا نظر الله الى عبد لم يعذبه ابدا ولله في كل يوم الف عتيق من النار فاذا كانت ليلة 29 اعتق الله فيها مثل جميع ما اعتق في شهر كله فاذا كانت ليلة الفطر ارتجت الملائكة وتجلى الجبار تعالى بنوره مع انه لا يصفه الواصفون فيقول الملائكة وهم في عيدهم من الغد یا معشر الملائکۃ یوحى الیہم ما جزاء الاجیر اذا وفى عمله تقول الملائکۃ یوفى اجرہ فیقول اللہ تعالی اشہدکم انی قد غفرت لهم۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ عز و جل اپنی مخلوق کی طرف نظر فرماتا ہے، اور جب اللہ کسی بندے کی طرف نظر فرمائے تو اسے کبھی عذاب نہ دے گا، ہر 10 لاکھ کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے، اور جب 29ویں رات ہوتی ہے تو مہینے بھر میں جتنے آزاد کیے ان کے مجموعے کے برابر ایک رات میں آزاد کرتا ہے۔ پھر جب عید الفطر کی رات آتی ہے تو ملائکہ خوشی کرتے ہیں اور اللہ عز و جل اپنے نور کی خاص تجلی فرماتا ہے جس کے وصف بیان کرنے والے بیان کر سکتے ہیں۔ فرشتوں سے فرماتا ہے، اے گروہ ملائکہ، اس مزدور کا کیا بدلہ ہے جس نے پورا کام کر لیا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں، اس کا پورا اجر دیا جائے۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے، میں تمہیں گواہ کرتا ہوں، میں نے ان سب کو بخش دیا۔ رمضان المبارک کی رات میں اس حدیث پاک سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ 10 لاکھ بندہ ہر رات کو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرماتا ہے، اور 29ویں رات کو اس مجموعے کے برابر، یعنی کروڑوں میں بات جا بنتی ہے، یعنی کروڑوں میں جا کے بات بنتی ہے۔ اور پھر اللہ وحدہ لا شریک کے فرشتے بھی خوشی کرتے ہیں کہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نے روزے رکھے۔ یہ تو حضرت جی وہی بندہ خوشی محسوس کر سکتا ہے جس نے روزے رکھے ہیں۔ ہاں جی، آپ اندازہ فرمائیے، بعض لوگوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے ایسا خوف خدا بٹھا رکھا ہے، وہ بیمار بھی ہوں، جو مرضی ہو، بڑھاپا ہو، بیماری ہو، وہ لوگ روزہ نہیں چھوڑتے، اور بعض بندے چنگے بھلے ہٹے کٹے لیکن روزہ نہیں رکھتے، پتہ نہیں کیسے مسلمان ہیں۔ ہاں جی، تو یہ تو خوشی اسی کی خوشی ہے، یعنی یہ نہیں کہ سارا دن روزہ بھی نہیں رکھا، نماز بھی نہیں پڑھی، تراویح بھی نہیں پڑھی، تے دب کے افطاری بھی کی تھی، تے دب کے سحری بھی کی تھی، ہاں جی، اور مسلمان ہونے دا جڑا ہے نا جسے وہ دیتا، ایسا نہیں ہوتا۔ البتہ اللہ وحدہ لا شریک کی بے بہا کرم نوازی ہوتی ہے۔ جی، عن ابی مسعود الغفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم واہل رمضان فقال لو يعلم العباد ما رمضان لتمنت امتی ان تکون السنۃ كلها رمضان۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں حضرت ابو مسعود غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دن سنا، رمضان شریف کا چاند نکل چکا تھا، سرکار نے فرمایا، اگر بندوں کو معلوم ہوتا کہ رمضان کیا چیز ہے تو میری امت تمنا کرتی کہ پورا سال ہی رمضان ہو۔ فقال رجل من خزاعہ، بنی خزاعہ قبیلے میں سے ایک بندے نے کہا، یا نبی اللہ حدثنا، فقال ان الجنت لتزین لرمضان من رأس الحول الى الحول فاذا كان اول یوم من رمضان حبت ریح من تحت العرش فصفقت ورق الاشجار الجنت فتنظر الحور العین الى ذلك فیقلنا یا ربنا اجعل لنا من عبادك في هذا الشهر ازواجا تقر اعیننا بهم وتقر اعینهم بنا۔ قال فما من عبد يصوم يوما من رمضان الا زوج زوجة من الحور العین في خیمة من درة كما نعت الله عز وجل۔ کہتے ہیں جی کہ بنی خزاعہ کے ایک شخص بولا، اے اللہ کے نبی بیان فرمائیں، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کے لیے آغاز سال سے لے کر پورے سال تک جنت سجائی جاتی ہے، اور جب رمضان کا پہلا دن ہوتا ہے عرش کے نیچے سے ایک ہوا چلتی ہے جو جنتی درختوں کے پتوں کو حرکت دیتی ہے، اسے حوریں دیکھتی ہیں تو عرض کرتی ہیں، اے رب، اس مہینے میں اپنے بندوں میں سے ہمارے لیے شوہر مقرر فرما جن کی آنکھیں ہم سے ٹھنڈی ہوں اور ہماری آنکھیں ان سے ٹھنڈی ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو جو بندہ رمضان کا ایک روزہ رکھتا ہے، موتی کے خیمے تلے ایک حور سے اس کی شادی کی جاتی ہے۔ قال اللہ عز وجل حور مقصورات فی الخیام
कुल्लिम रअतिन मिनहुन्न सबऊन हुल्लतन लैस मिनहा हुल्लतन अला लौनिल उखरा व तुअता सबईन लौनन मिन अत्तीबी लैस मिनहुन्न लौनुन अला रीहिल आखिरी लिकुल्लि रिअतिन मिनहुन्न सबऊन अल्फ वसीफतिन लिहाजतिहा व सबऊन अल्फ वसीफिन मा कुल्लि वसीफिन सहफतुन मिन ज़हबिन फ़ीहा लौनुत तआम यजिदुल आखिरु लुक़मतिन मिनहा लज़्ज़तन लम यजिदु लिअव्वलिही व लिकुल्लि रिअतिन मिनहुन्न सबऊन सरीरन मिन याक़ूतिल हमरा अला कुल्लि सरीरिन सबऊन फ़िराशन बताइनुहा मिन इस्तबरक़िन फ़ौक़ कुल्लि फ़िराशिन सबऊन अरीक़तिन व युअता ज़ौजहा मिस्ल ज़ालिका अला सरीरिन मिन याक़ूतिल अहमरु मुवशहन बिद्दुररि अलैहि सवारानी मिन ज़हबिन हाज़ा बिकुल्लि यौमिन सामहु मिन रमज़ान सिवा मा अमिल मिनल हसनात। जैसा कि अल्लाह ताला ने हूरों का वस्फ़ बयान फरमाया है, हूरें हैं खैमों में पर्दा किए, उनमें से हर एक के ऊपर 70 कपड़े होंगे, हर कपड़े का रंग अलग होगा, उन्हें 70 रंग की खुशबू दी जाएगी, हर एक की बू अलग होगी। इन हूरों में से हर एक के लिए 70,000 खादमाएँ, 70,000 खादिम होंगे, हर खादिम के साथ सोने की थाली होगी जिसमें किस्म किस्म के खाने होंगे। हर आखिरी लुक़मे में वो लज्जत पाएगा जो पहले में नहीं पाई थी। उनमें से हर एक के लिए सुर्ख याकूत के 70 तख्त होंगे कि हर तख्त पर 70 ऐसे बिस्तर होंगे जिनका इस्तबरक़ का होगा, और हर बिस्तर पर 70 मुज़य्यन आरास्ता तख्त होंगे। उनके शौहर को भी इसी की मिसल दिया जाएगा। हर सुर्ख याकूत के तख्त मोती से आरास्ता सोने के 2 कंगन होंगे। ये रमज़ान के हर रोज़ा रखने के बदले में है, दीगर अमाल हसना के अलावा। अब ये जितने भी इनाम गिनवाए गए हैं, ये तमाम के तमाम इनाम किसको मिलेंगे? रोज़ादार को। और जिसने रोज़ा नहीं रखा और फिर कहे जी सानू होरा मिलणगियां, हाँ फिर होरा नहीं, फिर होरे मिलेंगे, हाँ जी, फिर उसको जूते मिलेंगे। रमज़ान शरीफ का रोज़ा रखने के बदले अल्लाह के हबीब ने इतनी किस्में गिनवा दी। भाई ऐसी सिफ़ात में दुनिया में कहीं पर कोई तसव्वुर ही नहीं कर सकता। कोई ज़्यादा से ज़्यादा कितना कपड़ा पहन लेगा? एक कपड़ा पहन लेगा। लेकिन अल्लाह के हबीब सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि उनमें हर एक के ऊपर 70 कपड़े होंगे, हर कपड़े का रंग अलग होगा और उन्हें 70 रंग की खुशबू दी जाएगी, हर एक की बू अलग होगी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हज़रत जी दुनिया के अंदर जन्नत बनाने वाला वो ना जी, शद्दाद को जब उलमा ने तबलीग की ना कि तू कर, अल्लाह का खौफ कर, इबादत किया कर, उसने कहा अच्छा, सारे उलमा को बुलाया। उसने कहा अगर मैं अल्लाह की इबादत करता हूँ तो अल्लाह मुझे क्या देगा? उन्होंने कहा जी ना, अल्लाह ताला आपको जन्नत देगा। अच्छा, उन्होंने कहा फिर जन्नत की सिफ़ात बयान करो। जन्नत की सिफ़ात बयान की उन उलमा ने। उसने कहा लो इनके वास्ते मैंने इन्नी तकलीफ चुकाने की ज़रूरत है, मैं तो आप बना लूँ। बाज़ कहते हैं 20 साल में, बाज़ कहते हैं जी 70 साल में। उस बंदे ने जो सिफ़ात जन्नत की थी ना जी, उन तमाम सिफ़ात को उसने लिखवाया और उनके मुताबिक फिर उसने महल बनवाया, पूरी जन्नत बनवाई। शद्दाद की जन्नत का जिक्र कुरान पाक के अंदर भी मौजूद है। उसने बेहतरीन कारीगर मंगवाए, दुनिया के सबसे टॉप क्लास के कारीगर मंगवा के, सोने चांदी की ईंटें बनवा के, हीरे जवाहरात लगवा के, एंड जब सूरज चढ़ता था ना जी, तो उस शहर के ऊपर जब रोशनी डालता था तो आंखें जुंधिया जाती थी। कोई आंख ऐसी नहीं थी कि जो उस सूरज को, वो महल को देख सके। इतनी शानदार चीज़ बनाई। और फिर लश्कर ले के जनाब उसके अंदर बेहतरीन कारीगर बिठा दिए, सोने खूबसूरत औरतों को बिठा दिया, पूरी जन्नत का ऐसे मंजर उसने खींच। फिर उलमा को चिढ़ाने के लिए कि तुम लोग कहते थे जन्नत जो है वो मरने के बाद मिले, कि देखो तुम मरने के बाद जन्नत के शौक़ में बैठे बातें कर रहे हो, मैंने ज़िंदगी में ही जन्नत बना ली। वो चिढ़ाते हुए बड़े लाओ लश्कर के साथ जब आगे पहुंचा जन्नत के दरवाज़े पर, तो जनाब सारों को उसने चिढ़ाया। वो देख लो जी, देख लो हज़रत जी, मेरा रब बड़ा गैरत वाला है, उसके राज वो राज ही रखता है। दुनिया में कोई ऐसा माँ का लाल नहीं जो रब को चैलेंज करने के बाद कामयाब हो गया हो। मेरे रब को कोई चैलेंज नहीं कर सकता, उसकी कुदरत, उसकी कुदरत। अल्लाह ताला की ज़ात गिरामी ने हुक्म फरमाया, ए इज़राइल, ये इस दुनियावी जन्नत के अंदर भी कदम न रखने पाए। जैसे ही ये कदम रखने लगे फ़ौरन इसकी रूह को कब्ज़ कर लो। अल्लाह ताला ने काफिर के नसीब में दुनिया के अंदर भी जन्नत का नक्शा नहीं रखा और आखिरत में भी नहीं होगा इंशाअल्लाह ताला लज़ीज़। ईमान वालों को वहाँ पर भी जन्नत नसीब होगी इंशाअल्लाह। ईमान वाले यहाँ पर भी उसकी रज़ा हासिल करके जन्नत में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हम बड़े अल्लाह का करोड़ हाँ मरतबा शुक्रिया अदा करते हैं कि उस मालिक ने हमें नमाज की तौफीक दी है, उसने हमें कुरान की तौफीक दी है, उसने दीन पढ़ने पढ़ाने सुनने सुनाने की तौफीक दी है। ये तौफीक हर किसी के पास नहीं होती। आज भाई वक्त ही कोई नहीं, आज तो ड्रामेबाजी का वक्त है। आज तो जो जितना बड़ा जो ड्रामेबाज होगा वो उतना कामयाब होगा। हमें इससे कोई गर्ज़ नहीं है, हमें गर्ज़ है हमारा रब राज़ी हो जाए, ताकि मरते वक्त जो है ना पुरसकून ज़िंदगी
گزار کے ہم آخری لمحات اس دنیا میں اپنی عین سکون یا ایتھا النفس المطمئنہ کا مجدہ سنتے ہوئے اس دنیا سے جائیں۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے ایمان کی موت نصیب فرمائے۔